Good afternoon, everyone. So I hope you are all doing good. Previous class lo manam XChat problem solve chesam kada. So now continuing with that topic, here we have R chart, and the formula for R chart is UCL, that is upper control limits is equal to R bar into D4. Okay. So you can see here ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు we calculated both x bar, that is x double bar, as well as r bar, right? So ఇక్కడ మీరు r chart లో కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ చార్ట్. ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మీకు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన సొల్యూషన్స్ లో యూ గాట్ x double bar as well as r bar values, right? So take this problem again and r chart values, and to find out r chart values, UCL, that is upper control limit for r bar is equal to r bar into D4. D4 is constant value, and lower control limits LCL is equal to r bar into D3. D3 is also constant value. So first note down this problem, then after I will tell you the D4 and D3 values. So now for this problem, మనకి ఇచ్చిన size 6 కదా. So for 6, D4 value is 2.004. D4 value for size 6 is 2.004. And for D3 it is 0. D4 value 2.004 and D3 value 0. Now find out the values for R bar as well as that is upper control limit and lower control limit. So after calculating that, tell me the answers. Please unmute yourselves. UCL 54.108, madam. Okay. LCL 0. Okay. So coming to the UCL and LCL formulas, that is R bar into D4 and LCL is R bar into D3. And D3 value is 0. D4 value is 2.004. Yes, ma'am. UCL 54 వచ్చింది madam. Okay. 54.108 వచ్చింది. LCL 0 వచ్చింది. So if everyone is done with that, we will go to the next topic. Please do respond. Unmute yourself. Yes, madam. Problem పెట్టమంటారా? Madam. Okay. So here is your problem. So as you said, మీరు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశాను అన్నారు కదా. సో నేను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ రిమైండింగ్ యూ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద ప్రొసీజర్. If you want to solve many problems, just text me in chat box, or you can share your whatever problems కానీ ఇంకేమైనా మీకు
డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు చెప్పండి సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే మేడం. సో అందరూ చేసేసారా ఈ ప్రాబ్లం? షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్? Yes మేడం. Number 26, what's your doubt? Unmute yourself. So okay, next moving on to the next topic. And the next control chart is C chart. సో మీకు 4 చార్ట్స్ కూడా కొంచెం సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. లైక్ X చార్ట్ అండ్ R చార్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ కి we can calculate X చార్ట్ అండ్ R చార్ట్ అంటే సిమిలర్ గా. So as if like that C control chart and R control chart can be calculated similarly. So here you can see the formula, that is UCL upper control limit for C control chart is C bar plus 3 into root of C bar. Okay. So ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో మనకి C values అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ we have in that మనకి ఇచ్చిన X values calculate చేసాం కదా. సో X bar అని, and next by using X bar values we have calculated X double bar. As if like that ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన values ని మనం C bar value కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. So by using this C bar value we used to calculate C double bar. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ మనం C bar అని ఎందుకు తీసుకున్నామని. ఓకే, సో యూజువల్ గా కొన్ని ఫార్ములాస్ లో ఏంటంటే దే యూస్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ C double bar, కానీ కొన్ని టర్మ్స్ లో అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ఆథర్స్ దే యూస్ టు కన్సిడర్ దీస్ వాల్యూస్, అంటే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ C వాల్యూస్ అని తీసుకుంటారు, నెక్స్ట్ C bar క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో కొంతమంది ఆథర్స్ ప్రకారం ఏంటంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్, అంటే మనకి ఏదైతే ఇక్కడ చార్ట్స్ లో ఇలా ఇస్తున్నారు కదా మీన్ అని ఇచ్చాడు, సో ఆ వాల్యూస్ వాళ్ళు X bar అని ఎలా తీసుకున్నామో దే యూస్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ C bar అని తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మీన్ అంటే ఈ సమ్మేషన్ వల్ల మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ని దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ X double bar అంటాం ఇక్కడ. సో ఇన్ దట్ కేస్ దే యూస్ టు టెల్ దట్ C double bar. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్, అంటే మీరు C bar తీసుకున్నా C double bar తీసుకున్నా మనకు అల్టిమేట్ గా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. So don't worry regarding that. Okay, so here you can have look over the formula, that is UCL C bar plus 3 into root of C bar, and next LCL C bar minus 3 into root C bar. So మీకు X bar లో కూడా మనకి ఫార్ములా కన్సిడర్ చేస్తే for every upper control limit we are adding and in lower control limits we are subtracting. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏంటంటే యూజువల్ గా when you are in hurry you used to add this lower control limit also, అంటే జనరల్ గా మనం చేసే మిస్టేక్ ఎక్కడంటే లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి యాడ్ చేసేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ యూ వుడ్ బి గెటింగ్ నెగటివ్ స్కోర్, అంటే డెసిమల్స్ లో మారిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ C చార్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్. The number of weekly customer complaints are monitored in a large hotel using a C chart. Develop 3 sigma control limits using the data table below. So ikkada I want to mention 3 sigma control limits అని చెప్పాడు కదా. జనరల్ గా అంటే మనకు చెప్పిన ఫార్ములా లో it is given 3 into root C bar, right? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం లేదు, జస్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి they used to ask like this. This 3 sigma indicates the formula here 3. Okay, so దాని మీరు అంటే ఇదేంటి ఇంకో కొత్త రకంగా ఇచ్చారని ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో now coming to this problem, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వీక్స్ ఇచ్చాడు, సారీ వీక్ అంటే 1 to 10 it is given. And next ఇక్కడ complaints, you can see the complaints list. First day of a week it is given 3. సో ఇవన్నీ సమ్మేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే టోటల్ ఇది 22. నా సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఫార్ములా UCL is equal to C bar. C bar అంటే ఈ వాల్యూస్ అమ్మా. సో దట్ ఈస్ 3, 2, 3,
plus 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1. So ultimate total is 22. Now first మనకి ఏం కావాలి, C అంటే sigma C value కావాలి, right? So sigma C value is 22 by number of samples, అంటే ఎన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అది, that is here it is given 10 samples, right? So 10 22 by 10 is equal to 22.2. So మనకు కావాల్సిన C bar value మనకి ఇక్కడ వచ్చింది, that is 2.2. Now substitute this value in formula, that is upper control limit for C chart, C bar plus here Z, and ఇక్కడ Z అని ఎందుకు రాసామంటే డైరెక్ట్ గా మనకున్న ఫార్ములా దట్ ఈస్ C bar plus 3 into root C bar అని చెప్పేసినాం కదా. ఇక్కడ వీడు పర్టికులర్ గా 3 సిగ్మా కంట్రోల్ లిమిట్స్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి we used to consider it in terms of any alphabet like constants అని చెప్తాం. కొన్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ తీసుకునేటప్పటికి we used to generally take constant k అని చెప్తాం. So ఇక్కడ వాడు కన్సిడర్ చేసింది Z, you can take anything in that place. Now C bar that is 2.2 plus 3 sigma control అని చెప్పాం కదా, that is the value 3 and root of C bar 2.2. So me దీని summation చేస్తే you would get 6.65. 5. And next lower control limit, that is C bar again 2.2 minus, do remember this is minus, that we are going to subtract this, minus 3 into root of 2.2. So here you can see 2.25. So మనం ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయం, ఎందుకంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో చెప్పినప్పుడు మనం నెగటివ్ చెప్పగలం, కానీ కంప్లైంట్స్ లో అంటే ఇట్స్ లైక్ న్యూమరికల్ గా మనం నెగటివ్ వాల్యూస్ చెప్తాం, కానీ ఏదైనా ఒక గుడ్ విల్ గురించి చెప్పినప్పుడు లేకపోతే when we are talking orally we cannot project that in నెగటివ్ వాల్యూ, అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూలు చూపించినట్టుగా మనం వర్డ్స్ లో నెగటివ్ గా చెప్పలేము దాన్ని. So for that reason we used to consider it as 0. So here we got upper control limit, that is 6.65, and numerical value of lower control limit we got in negative terms, so we consider it as 0. If you want me to repeat, I will repeat it again. So some of your friends asked regarding C chart value, and this is C chart formula. This is regarding C chart formula. If you want to note it down, you can. I'm giving you 2 to 3 minutes to note down this problem. Please make it fast. We don't have time. See, I'm telling you again, అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతకు ముందు సెమిస్టర్ లో రన్ అయ్యి అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ వుడ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అంటే నేను ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని చెప్తాను. You want to have more practice, or is that enough for you? ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మేడం. Okay. Only one response. What about the others? వింటున్నా మ్యామ్. వింటున్నారా లేదా అని కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పమంటారా లేదా అని. ఇష్టం మ్యామ్. ఎగ్జామ్ ఏం కాదు, నా ఇష్టం ఏమి ఉంది అందులో. ఓకే ష్యూర్. సో ఫస్ట్ నేను మీకు అంటే కొంచెం బ్రీఫింగ్ ఇస్తాను, అంటే ఏ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ వి విల్ హావ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్. ఓకే మేడం. ఓకే మ్యామ్.
See, I'm here to teach you. అక్కడ నా ఇష్టం కాదు కన్సిడర్ చేయాల్సింది మీ ఇష్టం. అలాని క్లాస్ వద్దని చెప్పగలరు, అదేనా నేను మేడం? దాన్ని చేయలేదు. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. So about 77 members ఉన్న క్లాస్ లో ఓన్లీ 36 to 40 డైలీ అటెండెన్స్ ఇస్ అబౌట్ మాక్సిమం 40 ప్లస్. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? So is that finished? Shall we move to the next topic? ఎస్ మేడం. Yes, ma'am. ఓన్లీ 1 or 2 రెస్పాన్సెస్. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి అయితే సోచ్ చెప్పుకుంటున్నారు, లేకపోతే సినిమా చూస్తున్నారు టీవీలో. అది కాకపోతే ఏ క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. అంతేనా? కాదు మ్యామ్, కాదు మ్యామ్. సపోర్ట్ చేస్తున్నావు. కాదు అన్నారు, మరి ఏం చేస్తున్నారో చెప్పలేదు. కొంతమంది రోడ్డు మీద ఉన్నారు మ్యామ్. ఆడికి కూడా తెలియదు. రోడ్ మీద ఉండి క్లాస్ వింటున్నారా? ఎస్ మ్యామ్. సిగ్నల్ మేడం. వాట్ ఏ బ్రిలియంట్ Signal లాగా రోడ్డు స్టూడెంట్స్. మీదకి మైండ్ లో వచ్చాను. స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట అయితే. So you are all robots, right? You are just scanning the screen. మేడం. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అంతా. సో వాట్ ఆమ్ ఐ సపోజ్ టు డూ? నేనేం చేయలేను కదా. ఎస్ మేడం. Okay, moving on to the next problem or next topic. ఎస్ మేడం. So here we have a formula for p chat. C chat ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో సేమ్ అలాగే p chat కూడా. See UCL upper control limit, that is p bar. మన p bar వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయంటే ఇక్కడ C chat యూజ్ చేసి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామంటే రిగార్డింగ్ ద కంప్లైంట్స్, రైట్? ఎస్ మేడం. ఈ చాట్ లో ఏంటంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఒక Defectives, ma'am. 100 ఐటమ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక బ్యాచ్ లో. ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ లో మనకి ఎన్ని డిఫెక్టివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం మనం. సో దాన్ని Yes, ma'am. క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే పీ చాట్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ అన్నమాట. ఓకే, Okay, హియర్ యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, అంటే ఎన్ని డేస్ మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, దానికి ప్యారల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్, మనకు వచ్చిన డిఫెక్టివ్స్ Per ఎన్ని day. అందులో ఇవన్నీ Okay. నోట్ చేసి ఓవరాల్ గా ఒక 1 month కి మనకి ఎన్ని డిఫెక్టివ్స్ వస్తున్నాయి. సో మనకు ఒక 1 month ప్రాసెసింగ్ లో 1 month ప్రొడక్షన్ లో అబౌట్ ఒక 100 or 200 డిఫెక్టివ్ పీసెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ అవర్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే మనం చేసే వర్క్ లో పర్ఫెక్ట్ గా మనం చేయట్లేదు అని దాని అర్థం. సి ఏ వర్క్ లో అయినా Yes, ఎక్కడో ma'am. చిన్న మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ అనేవి ఇట్స్ రొటీన్ థింగ్, మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. కానీ whenever it is going to be increased day by day, see here you can see number of defectives. In the day 1 it is given 4, ante first day lo they found 4 defectives, and next second day it is 0, and again third it is 3. ఇక్కడ మీరు చూస్తే it is fluctuating, అంటే ఒక రోజు హైయెస్ట్, ఒక రోజు లీస్ట్, ఇంకొక రోజు ఇంకొక వాల్యూ. సో ఈ డిఫెక్టివ్స్ ఓవరాల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి what is the plan or strategy or any implementations that we need to take, అంటే దేని గురించి తీసుకుంటున్నాం మనం ప్లాన్ అనేది ఈ డిఫెక్టివ్ పీసెస్ ని Quality తగ్గించడానికి. ఓకే, so that we use this p control chart. So here we have formula UCL, that is upper control limit.
ఫస్ట్ వన్ p bar. సో ఈ p bar వాల్యూ మనకి ఎలా వస్తుంది? సిగ్మా ఆల్ సమ్మేషన్ చేసి బై నెంబర్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ చేయాలి. సో మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ Sum ఆఫ్ of డిఫెక్టివ్స్ ని సమ్మేషన్ చేస్తే, సమ్మేషన్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఫార్ములా పరంగా సిగ్మా p వాల్యూస్. సిగ్మా అంటే యాడింగ్ ఆల్ ద గివెన్ యాడింగ్ వాల్యూస్ ఆల్. ఎస్ మేడం. బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని Samples. శాంపిల్స్ ఇచ్చాడు? 50 20. ఐటమ్స్ 20 నెంబర్ ఆఫ్ 20 శాంపిల్స్. 20 మేడం. ఓకే 20. వెరీ గుడ్. సో మనకి అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే p bar వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? ప్లస్ Yes, ma'am. 3 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ p bar అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన సిగ్మా p బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ దట్ ఈస్ n చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ దట్ ఈస్ p bar ఇంటూ 1 మైనస్ p bar బై n. ఇక్కడ n అంటే అగైన్ వాల్యూ ఎంత నెంబర్ వస్తుంది? ఆఫ్ 20 మేడం. నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ దట్ ఈస్ 20. 20 మేడం. ఓకే, ఇక్కడ సెంట్రల్ లైన్ దట్ ఈస్ యాజ్ అంటే మనం ముందే p bar వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, దాన్నే సెంట్రల్ లైన్ అంటాం. సో నౌ కమింగ్ టు లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్. సి మీరు ఏ కంట్రోల్ లిమిట్ తీసుకున్నా ఇన్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అంటే సారీ ఏ కంట్రోల్ చార్ట్స్ తీసుకున్నా అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ లో మనం దాన్ని ప్లస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వి యూజ్ టు యాడ్, అండ్ లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ వి యూజ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఓకే, and this is the small variation for upper control limit and lower control limit, and the remaining formula is same. Same. Okay, so now Okay, you ma'am. find out the value for this problem. ఎస్ మేడం. Calculate చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే మేడం. P bar 2.6 ma'am. But 2.6 మేడం. 2.6. Okay, correct. So now UCL LCL values find out చేయాలి. ఎస్ మేడం. What about the others? Meanwhile, respond your attendance. మేడం UCL 3.96. Sorry, UCL 3.96. 3.96. Okay. 3.96 ma'am. UCL. Okay. LCL 1.24 మేడం. 1.24. Okay. దాని విలువ గుర్తుపెట్టాలి. 21
శ్రీ పోతే శ్రీ అయ్యి This is formula slide. Some of your friends have asked me. So I'm repeating it again. UCL formula, that is P bar plus 3 into root of P bar of 1 minus P by N. For LCL, P bar minus 3 into root of P bar into 1 minus P by N. ఇక్కడ n అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ వి కలెక్టెడ్. సో అక్కడ మనకి ఎన్ని అయితే శాంపిల్స్ ఇచ్చాడో అంటే సైజ్ కానీ సిరీస్ నెంబర్స్ కానీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో టోటల్ వేస్తాం. సో ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ వి గాట్ 20 శాంపిల్స్. హియర్ n is equal to 20 and p bar value we used to collect that by summating all the values of defectives. Pella. Some of your friend is going to talk with their family members, I think so. Please unmute your mic when you are talking to others. Pilla. Oh, Pilla. 117. 29. ఎవడో మాట్లాడుతున్నాడు, పాటలు పాడుతున్నారు మేడం. హలో అన్నయ్య. 17. మేడం చిరాకు వస్తుంది మేడం, క్లాస్ బయటికి వెళ్ళిపోతాను మేడం. చూడడే సుబ్బు సిఆర్ సిఆర్. Okay, if you are done with this, we shall move to the next topic. You respond in chat box. So I think this is only the perfect one to communicate with you. Okay, don't worry, I have done the task. అందరి మైక్ మ్యూట్ చేసేసాను. Okay, next moving on to the next topic, that is economic order quantity. ఇక్కడ మనం ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అని చెప్తున్నాం కదా. యాజ్ ఐ సెడ్, ఫస్ట్ డివైడ్ ద టర్మ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫర్. సో ఇక్కడ ఎకనామిక్ అని చెప్తారు. ఎకనామిక్ అంటే వాట్ వి సే అవర్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లైక్ మన లయబిలిటీస్ కానీ అసెట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అండర్ ద మనీ. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ క్వాంటిటీ, మనం క్వాంటిటీని ఎలా చెప్తాం? సపోజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ అనుకోండి, లైక్ మన దగ్గర అమౌంట్ మనం థౌజండ్స్ అని 10,000 అని లాక్స్ అని అలా చెప్తాం కదా, మిలియనియర్స్ అని. సో ఇఫ్ యూ combine these words, economic order quantity, in the sense whatever the quantity of materials you are using in your company, మన కంపెనీ అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ కంపెనీలో కానీ మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ యొక్క క్వాంటిటీ. సో క్వాంటిటీ అంటే నాట్ ద వెయిట్, పర్టికులర్లీ వెయిట్ కాకుండా వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆన్ దట్. సో ఎక్స్పెన్సెస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను. ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటి? రా మెటీరియల్స్, మెషినరీ, లేబర్, ఎక్సెట్రా రైట్. సో దీంతో పాటుగా నేను దాన్ని సప్లయర్ వరకు తీసుకెళ్ళాలి. సప్లయర్ అంటే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మీడియేటర్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ కస్టమర్ ఆర్ కన్స్యూమర్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, కస్టమర్ కి కన్స్యూమర్ కి వేరియేషన్ తెలుసు కదా మీకు. సో ఆ కస్టమర్ వరకు రీచ్ అవ్వడానికి మనకుండే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి? సో ఊరికనే మన ప్రొడక్ట్ తయారు చేసామంటే అంటే మనం ఇలా క్యాచ్ వేస్తే అక్కడ కస్టమర్ దాన్ని పట్టుకోరు కదా. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీన్స్. సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీన్స్ ఏంటి? ఇస్ ఇట్ బై గోయింగ్ బై ట్రైన్ ఆర్ బస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మీన్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ కానీ. సో
సో దానికి అయ్యే కాస్ట్ కూడా మనం we need to consider that, ఎందుకంటే అది కూడా మన ఎక్స్పెన్సే కాబట్టి. సో ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఈఓక్యూ అంటాం జనరల్ గా, మనం ఇంత వర్డ్ చెప్పలేం కాబట్టి ప్రతిసారి. ఇన్ షార్ట్ కట్ we used to call it as EOQ. So EOQ is the standard order quantity of materials which a firm should order at a given point in the time within with an aim of minimizing the annual inventory cost. So as I said, inventory cost, inventory ante whatever the expenses you are having in your organization, that comes under inventory. అంటే ఆ ఎక్స్పెన్స్ మీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవ్వచ్చు, లేకపోతే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవ్వచ్చు, లేకపోతే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ప్రొడక్షన్, మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. దాంట్లో జరిగే ప్రతి పెన్నీ, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక పేపర్ కొన్నారనుకోండి, ఈవెన్ దట్ పేపర్ వాల్యూ ఫర్ దట్ పేపర్ ఈస్ టు బి కన్సిడర్డ్. అంటే మనం జనరల్ గా పెన్స్, పేపర్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్టేషనరీస్ మనం పెద్దగా కన్సిడర్ చేయం, రైట్? కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏంటంటే దే యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వెరీ మైన్యూట్ థింగ్, చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. అంటే ఒక పెన్ కాస్ట్ కూడా మనం మన ఇన్వెంటరీ షీట్స్ లో కానీ, లేకపోతే మన ఫైనాన్షియల్ షీట్స్ లో కానీ వీ నీడ్ టు యాడ్ దట్. అంటే మరి ప్రతి పెన్ ని యాడ్ చేస్తారని కాదు, ఓవరాల్ గా బల్క్ గా కొన్నప్పుడు ఎన్ని పెన్స్ కొన్నాం, లేకపోతే ఎంత స్టేషనరీ కొన్నాం మనం, ఇవన్నీ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట దాంట్లో. సో ఎందుకు మనం ఇన్వెంటరీని కంట్రోల్ చేయాలంటే, మనకి ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు, మనం ఆ పని చేసినప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ మనకు కనిపించకుండానే అయిపోతూ ఉంటాయి మనీ. లైక్ మనం నోటీస్ చేయం చిన్న చిన్న విషయాలు. సో లైక్ ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎక్కడైనా ఒక చేంజ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, లేకపోతే మీ బిల్ ఒక 5,000 ఎంతో అయిందని, 4,591 అయింది అనుకోండి. సో వాటి చేంజ్ లేదంటే కొన్నిసార్లు వీ యూస్ టు లీవ్ దట్ చేంజ్, ఆ చేంజ్ వదిలేసి వచ్చేస్తాం. లేకపోతే ఫర్ సపోజ్ ఓకే 490 అయింది, మీ వాటి చేంజ్ ఇవ్వలేదని, యూ వుడ్ టేక్ యువర్ పర్సనల్ మనీ. మీ దగ్గర ఆ టైంకి 1 or 2 రూపీస్ చేంజ్ అవైలబుల్ ఉంటే యూ వుడ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. కానీ ఆ 2 రూపీస్ కూడా మనం మన క్లాస్మేట్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మెన్షన్ చేయం, రైట్? సో అలా ఎందుకు ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి మనకు తెలియకుండా అయిపోతాయి అనే దాని విషయం గురించి దే యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ దాట్ వీ యూస్ టు యూస్ దిస్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ, సో దాట్ మన ఇన్వెంటరీలో ఏ చిన్న విషయం కూడా మనం స్కిప్ అయిపోకుండా ఉంటాం దాంట్లోంచి. అంటే we would be reminding all the things which we done in the organization. So that is regarding the economic order quantity. So మన కాస్ట్ అని చెప్తాం, అంటే మన ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్తాం, ప్రతి చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఇన్వెంటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీలో మనకి 2 types ఆఫ్ కాస్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఒకటి హోల్డింగ్ కాస్ట్ ఆర్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ అంటాం, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఓవర్ దిస్ definition. So as we are discussing the holding cost or carrying cost, our rendu entante whatever the expenses you are having, just a second. See here you can see what comes under holding cost. Okay, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, హోల్డింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? సో ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ చిన్న చిన్న స్టేషనరీ అని చెప్పాను కదా, అవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఒక క్లయింట్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది, దట్ హీ వాంట్ ఒక 100 units ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మన నుంచి కావాలని చెప్పాడు. సో నేను వాడికి రిటర్న్ కాల్ చేయాలంటే ఆ కాల్ కాయే బిల్ కూడా నేను దాంట్లో యాడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ బయటకి వెళ్ళడం నుంచి కానీ, లేకపోతే మనకు వచ్చే కాల్స్ కానీ, లేకపోతే మనం చేసే మెయిల్స్ అండ్ ఫ్యాక్స్, ఈ కాస్ట్ అన్నిటిని కూడా మనం ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అంటాం. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్డరింగ్ అన్నాం. ఏం ఆర్డర్ చేస్తున్నాం మనం? ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. సో ఆర్డర్ అంటే మన ఆర్డర్ బయటకు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే మనకు ఒక ఆర్డర్ రావచ్చు. సో మనకు వచ్చిన ఆర్డర్ ఏంటి? మన ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంకొకరు కొనుక్కోవడం. మనం బయటకి ఇచ్చే ఆర్డర్స్ ఏంటి అంటే రా మెటీరియల్స్ మనం కొనుక్కోవడం. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్, మనకి ఏదైతే కాస్ట్ దాని మీద పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ మీద ఉంటుందో దాన్ని ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి, సో వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ విత్ ద టైమ్, we will discuss this on the next session. So ఈ టర్మ్స్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే do respond in chat box.
వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్ లో కానీ టాపిక్స్ లో కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి. సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఈవోక్యూ మీద ఉంటాయి. అండ్ లెట్ మీ నో మీకు ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ రన్ అయ్యిందా, అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఈ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా లేదా అనేది, సో దట్ నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రీవియస్ గా మీకు ఈ టాపిక్ రాలేదు అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Okay then. So in tomorrow's class, we will discuss regarding the EOQ, that is economic order quantity and its problems. And for today, we are going to end this session. Thank you all.